السلام علیکم، NN 24 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں علیش ندیم۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اباڑوں سے خبریں۔ حسن مرتضی سابق پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی اور سابق رکن پنجاب اسمبلی ممتاز چاند کی DSP آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے شکر گزار ہیں کہ تمام ڈھولچی مغویوں کو سندھ پولیس نے بحفاظت بازیاب کرایا۔ پارٹی قیادت اور سندھ پولیس نے خصوصی تعاون سے بازیابی ممکن بنائی۔ سوشل میڈیا پر تاوان کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ مغویوں کی بازیابی پولیس کی حکمت عملی اور آپریشن سے ہوئی۔ 4 سالوں سے نیازی حکومت ڈاکوؤں کو سپورٹ کرتی رہی ہے۔ عوام کو نیازی حکومت نے لوٹا اور اب ڈاکوؤں نے بھی لوٹا۔ سندھ پولیس اور پنجاب پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کو سامنے لانا ہوگا۔ ڈاکو غریبوں کو اغوا کر رہے ہیں جن کے پاس کچھ دینے کو بھی نہیں ہوتا۔ رحمان رحیم، سب سے پہلے میں بھی اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان غریب بچوں پہ اور مظلوم جو بے بس تھے، کمزور تھے، ایک مزدور طبقے سے تھے، ان کو اپنی اس امان میں رکھا، اس کی مدد سے یہ رہائی ہوئی۔ شاہ صاحب نے جیسے کہا پیسوں کی بات، ایسا نہیں ہے، مگر میرا ہمیشہ شاہ صاحب ابھی ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، میرے بڑے بھی بھائی بھی ہیں اور ہمارے سینئر سیاستدان بھی ہیں۔ تو سندھ گورنمنٹ، چیف منسٹر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور خاص طور SP گھوٹکی، ان کی یہ محنت تھی، انہی کی وجہ سے یہ ہوا۔ اگر قیادت اور چیف منسٹر صاحب اوپر سے اگر اس طرح کی چیک اینڈ بیلنس نہ رکھتے اور پریشر نہ ہوتا تو یہ بچے شاید نہ ملتے اور ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ملتے۔ مگر میں نے ہمیشہ اس امن کی آواز اٹھائی ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ بات یہاں شاہ صاحب نے کر لی تھی، مجھے نہیں کرنی تھی۔ میں صرف ان ڈاکوؤں کو، ان بدماش اب خبر شامل کریں گے چوٹی زیری سے۔ تو چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز میپکو چیف سردار محمد جمال خان دگاری، STO وابٹا ڈیرہ غازی خان میاں حسنین شکیل، سابق چیئرمین ملک غلام یاسین، ماسٹر غلام حسین کے ہمراہ سب ڈویژن سخی سرور وابٹا آفس کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سہولت تو انشاءاللہ جو ملے گی وہ کل سے ہی آپ سارے بھائیوں اور بہنوں کو سب سمجھ آ جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ ڈیرہ غازی خان جائیں، وہاں پہ قطاروں میں انتظار کریں کہ آپ کی باری کب آئے گی اور آپ کا چھوٹے سے لے کے بڑا مسئلے کا حل کب ہوگا۔ اب آپ کی دہلیز کے اوپر آ کے میں نے میپکو کے جو آفیسر صاحبان اور یہاں کے جو سٹاف والے ہیں ان کو رکھ دیا تاکہ آپ کے چھوٹے سے لے کے بڑا مسئلے کا حل یہاں پہ ہو۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کسی خاص قسم کے میٹرز کی ضرورت ہے جو آپ کے سٹون کرشز وغیرہ کے اوپر لگتے ہیں، یا آپ کے گھریلو صارفین کو کوئی میٹر کی ضرورت ہے، یا یہاں کوئی خطرناک تاریں نصب ہیں جس کی وجہ سے کسی قسم کی جان و املاک کو نقصان پہنچ سکتے ہیں، تو وہ فوری طور کے اوپر یہاں کے جو افسران ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر آپ کی کمپلینٹس کا نہ صرف اندراج کریں گے، لیکن مجھے باقاعدہ طور پہ ہر روز کے حساب سے جو کمپلینٹس آ رہی ہیں اور کتنے دن کے اندر ان کی ریڈریسل ہو رہی ہے، یہ فوری طور پہ دینے کے پابند ہوں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر میں ان سے بات پرس کروں گا۔ صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ادھر سخی سرور ایک انڈسٹریل ایریا ہے، یہاں لوگوں کا زیادہ تر کاروبار سٹون کرشر ہے۔ دلانہ میں بجلی چوری ہوتی ہے لیکن یہاں 18 سے 20 گھنٹوں کی لوڈنگ دلانہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دلانہ فیڈر کو الگ کیا جائے، وہاں کے جو چوری کے جو یونٹ یعنی جو لینڈ لاسز ہوتے ہیں وہ سخی سرور کے وہاں پہ ڈالے جاتے، تو اس حوالے سردار صاحب کوئی احکامات؟ بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے بہت اہم ایک مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ میں SC صاحب کو باقاعدہ طور کے اوپر آج آپ کے اس سوال کے اوپر میں آج ان کو ہدایت دے رہا ہوں اور یہ بھی نوٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنے ذہن میں بھی نوٹ کر رہے ہیں، اور ان کے اور آفیسر صاحبان بھی ان کو یاد کراتے رہیں گے کہ وہ مجھے فیکٹس اور فگرز دیں کہ یہاں سے جو آپ کے فیڈر سے جو آمدن آ رہی ہے اور دلانہ ایریا کے اندر جو چوری ہو رہی ہے، کیا علیحدہ فیڈر بنانے سے یہ مسئلے کا حل ہے کہ وہ دلانہ کے اندر اپنی جو پڑتال ہے اور جو اپنی جو چیکنگ ہے اور مانیٹرنگ ہے اس کو بہتر کر کے
اس طرح کا نظام وضع کر سکتے ہیں. اس کے اوپر فوری طور کے اوپر انشاءاللہ ہفتے کے اندر اندر آپ ایک صحیح معنوں میں ایک ایکشن دیکھیں گے. خوشاب کے علاقہ کٹا سگرال کے کسان ٹماٹر کی فصل کے ریٹ مناسب نہ ملنے پر کافی پریشان دکھائی دینے لگے. کٹا سگرال کے کسانوں کا کہنا ہے کہ سال کھاد پانی سپر ہل کے ریٹ ڈبل ہونے کی وجہ سے کسانوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اور حکومت پاکستان اگر کھاد پانی کے ریٹس کم نہیں کر سکتی تو کسانوں کی فصل کے ریٹ مناسب دیے جائیں تاکہ کسان خوشحال ہو اور مزید ہر سال کاشت کی جاتی رہے. پاکستان پہلے ہی معاشی بحران کا شکار ہے اور پھر سبزیوں کا بحران بھی شروع ہو جائے گا. حالات ویکھ رہے ہو بھائی جڑے کسان دے حالات ہیں اگوں منڈی دا جڑا حالات ہے ریٹ ملنا ہی نہیں کساناں. ٹماٹر دا ریٹ بالکل کم رہا مطلب نہ ہونے دے برابر ہے. جلے انہوں نے خود نہیں وصولیاں ہوئی انہوں سن کے دینا جناب تے بہت مشکل ہے. کوئی چانس نہیں سن نہیں لگ رہا. بس اے سال سمجھو ساڈا بھی ضائع کساناں دا ویسے ضائع ہو گیا. جوہر آباد میں 22ویں مدر آف سٹی ایوارڈ کی تقریب پی ایم اے ہاؤس جوہر آباد میں منعقد ہوئی. مہمان خاص اسسٹنٹ کمشنر HRM اعجاز ملک طاہر امان ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر محمد غوث خان نیازی تھے. تقریب کی بانی ڈاکٹر عرفان اللہ وڑائچ اور ان کی مسز ڈاکٹر عرفان اللہ وڑائچ 22 سال سے محترمہ حمیدہ اکرام اللہ خان کی یاد میں بیسٹ پرفارمنس شخصیات کو ایوارڈ سے نوازنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. میڈیکل شعبہ میں بیسٹ پرفارمنس لیڈی ڈاکٹر ہیرا محبوب کو اور بہترین لیڈی پولیس آفیسر انچارج ویمن انویسٹیگیشن سیل ڈسٹرکٹ خوشاب ASI ناصرہ نعیم قرار پائی. بہترین سوشل ورکر بلال خاور سماجی کارکن آفتاب خان بلوچ قرار پائے اور بہترین الیکٹرانک رپورٹر جنرل سیکرٹری اسلم خان منص قرار پائے. مدر آف سٹی ایوارڈ سے نوازا گیا. ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو مسٹر اینڈ مسز ڈاکٹر عرفان اللہ وڑائچ اور الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر غلام مرتضی ملک اور عہدیداران کی جانب سے مبارکباد دی گئی. خبر شامل کریں گے جی کوہاٹ سے تو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کوہاٹ سعد منیر نے معروف ڈاکٹر بلال قریشی اور پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر پیر کامران شاہ کی خصوصی دعوت پر ہمدان چیسٹ اینڈ میڈیکل سینٹر کوہاٹ کا وزٹ کیا. پیر کامران شاہ اور بلال قریشی نے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کو ویلکم کیا اور ملاقات کے دوران مختلف امور زیر بحث آئے اور ساتھ ہی چیسٹ اینڈ میڈیکل سینٹر کوہاٹ کے مستقبل کے لائحہ عمل پر بھی گفتگو ہوئی. اب خبر ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی عبد المجید عرف پپو بھٹی سے ملاقات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ میں بلاول بھٹو جالا فورس کی مرکزی قیادت ڈاکٹر ادی سکینہ سولنگی ڈویژن صدر محترم GM سولنگی اور اضلاعی صدر شوکت زرداری کا نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے ضلع سانگھڑ ڈپٹی جنرل سیکرٹری کا عہدہ دیا اور بلاول بھٹو زرداری فورس کا حصہ بنایا. مزید انہوں نے کہا کہ اس خوشی کے موقع پر میرے پورے وارڈز کے لوگوں نے مجھے مبارکباد دی اور خوشی بھی منائی. اہم خبر ہے جی سانگڑ سے تو پورے سندھ کی طرح سانگڑ میں بھی وطن یا کفن کا نعرہ بلند کرتے ہوئے انگریز سرکار کے خلاف جہاد کرنے والے شہید سوریا بادشاہ کی شہادت کی مناسبت سے پروگرام آرگنائزڈ کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے پیر سید صدر الدین شاہ راشدی کا بھی خصوصی پیغام نشر کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 20 مارچ کی تاریخ ہے کیونکہ شہادت سورہ بادشاہ نے آج جامع شہادت نوش فرمایا تھا اور آزادی کے لیے یہ دن جو ہے ہم لوگ سب خاص طور پہ حر جماعت کے لیے بہت ہی عظیم دن ہے اور فخر کا دن ہے اور خاص طور پہ پگارا خاندان کے لیے میں سمجھتا ہوں اس چیز کو کبھی بھی بھلایا نہیں جائے گا کہ پوری قوم اس وقت شکر ادا کرے کہ سامراج سے آزادی کے لیے جو موومنٹ کی تھی اور گوریلا وار کی تھی حر جماعت نے آزادی کے لیے اس خطے میں اس کی آپ آج دیکھیں گے کہ ہندوستان جو ہے اس کے اندر مسلمان ایک غیر یقینی کیفیت میں گزر رہا ہے اور اس پاکستان کے اندر مسلمان باعزت طریقے سے اپنی زندگی گزر رہا ہے اور کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ چیز میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ اس کا خود میں سمجھتا ہوں محسوس کریں گے کہ ہم لوگ جتنا بھی ہو سکے اس سلیبس میں بچوں کو بتایا جائے اور تعلیمی نصاب میں سورہ بادشاہ کا یہ 20 مارچ کا جو دن ہے قربانی کا شہادت کا یہ ضرور ان کو بتایا جائے کہ یہ شہادت کیوں ہوئی تھی. یہ کسی سیاسی کرسی کے لیے نہیں ہوئی تھی, یہ آزاد خطے کے اندر آزاد مملکت کے لیے ہوئی تھی اور مسلمانوں کے لیے ہوئی تھی. اور یہ مسلمان آج محسوس کریں اس خطے میں
कि वो जिस तरीके से अपना कंधे में मिला के एक दूसरे के साथ कौमी तराना गाते हैं और इस मुल्क की आज़ादी के लिए 23 मार्च मनाते हैं, ये सब मैं समझता हूँ उस निसाब के अंदर होना चाहिए कि 20 मार्च भी बहुत तरजीह देनी चाहिए और इसको तरजीह इस तरीके से देनी चाहिए कि तीसरी जमात के बाद इस सारे सिलसिले को बाकायदा सिलेबस में होना चाहिए, निसाब में होना चाहिए कि बच्चों को पता चले कि सूरे बादशाह, पीर पगारो, सिबगतुल्ला शाह 6 जो थे वो थे साम्राज्य के खिलाफ एक मूवमेंट चलाने वाले लीडर, और वो लीडर थे जिन्होंने इस्लाम की भी और अपनी आज़ादी की भी जंग लड़ी और शहादत नसीब उनको हुई। और मैं समझता हूँ हम भी गुरेज नहीं करेंगे। जब भी कोई बुरा वक्त आया है तो पाकिस्तान के लिए बॉर्डर्स पे और जमायत आज भी शाना बशाना फौज के साथ होती है, और मैं तो कहूंगा उनके दस्ते उनसे आगे लड़ रहे होते हैं और भेज पगारा का नाम फलक शिगाफ नारा लगा के और दुश्मनों के टूट पड़ते हैं। फिर मौत का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि शहादत वो है कि आदमी जिंदा रहता है और शहीद का रुतबा बहुत बड़ा होता है। तो मैं फिर दोबारा अपील करूंगा पाकिस्तान की हुकूमत को कि सूरे बादशाह का, सिबगतुल्ला शाह 7 या 6 का जरूर सिलेबस में आप जरूर एक सिलेबस में चैप्टर दिखाएं कि उन्होंने कितनी जद्दोजहद की और पाकिस्तान की आज़ादी की। और मैं एक चीज और जरूर कहूंगा कि सूरे बादशाह के वकील कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे और उस जमाने में उनकी फीस जो थी वो दी गई थी 1 लाख रुपया। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके से इस चीज को आप तरजीह ना दें, ये बाकायदा सिलेबस में आनी चाहिए चीजें, और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि पीर पगारो और हुर जमायत इस मुल्क की वफादार और हामी है और हर बुरे वक्त में और किसी भी किस्म की खतरात के सामने सीना निकाल के खड़ी होती है, पीठ नहीं देती। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप सब भी जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी आपकी। रायगढ़ से खबर है तो रायगढ़ लाहौर गांव भोबत्तियां खालिद बेग के बेचे और निजी स्कूल के चेयरमैन तालिब बेग के भतीजे साबिर बेग की दावत वलीमा की तकरीब, जिसमें मुस्लिम लीग नून के एमपीए मिर्जा जावेद, सरदार कामिल, उमर उम्मीदवार इब्राहिम, मेंबर कौमी असेंबली हल्का ने 125 और इलाके के मशहूर शख्सियात और बेग ब्रादरी ने कसीर तादाद में दावत वलीमा में शिरकत की। खबर शामिल करते चलें जी चौबा टेक्सिंग से। तो चौबा टेक्सिंग के कमिश्नर अदनान इरशाद की हिदायत पर सिलाई इंतजामिया जिला भर में फ्री आटे की फ्राहमी के लिए फील्ड में मुतहरिक है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जहीर शाकिर फ्री आटे के चेकिंग पॉइंट्स का विजिट करके इंतजाम का जायजा लेने में मसरूफ है। इंतजामिया को बेहतर इंतजाम करने के बारे में हिदायत भी फ्राहम की जा रही हैं। सांगड़ से खबर है तो लीगल राइट्स फोरम की जानिब से आलमी इदारे सेव दी चिल्ड्रन के ताउन से यूसी सठियार पीर तहसीलों जिला सांगड़ के 75 मुतासरीन सैलाब खानदानों में इमदादी सामान, हाइजेनिक किट्स, टेंट्स, कंबल, तरपाल, शीट्स और बर्तन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। प्रेस रिलीज सांगड़ समाजी तंजीम लीगल राइट्स फोरम और आलमी इदारा सेव दी चिल्ड्रन सैलाब ज़दगान की बहाली और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल। तकरीब में तौफीक वसान प्रोजेक्ट मैनेजर लीगल राइट्स फोरम ने बताया कि यूनियन काउंसिल सठियार पीर में मुख्तलिफ गाँव से ताल्लुक रखने वाले बहुत से अफराद मुश्किल हालात में हैं। हम बतौर इदारा कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मुश्किलात को कम से कम कर सकें। जिस तरह सैलाब ने मुख्तलिफ गाँव की फसलें, घर और रास्ते तबाह किए, इनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तमाम सरकारी और समाजी इदारों को इन इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। तकरीब में केयर इंटरनेशनल के आरिफ खान और लीगल राइट्स फोरम के नुमाइंदगान अली दोस्त उमरानी, नूर हुसैन मंगशू, निसार मोहम्मद लुगारी और दीगर ने शिरकत की। रुक कर लेते हैं जी गोजरा का। तो गोजरा की हुकूमत पंजाब के सेहतमंद पंजाब के हवाले से हसन इकदाम। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गोजरा में हफ्ता सेहत का आगाज कर दिया गया। हफ्ते सेहत के तहत 20 से 22 मार्च तक फ्री तशखीसी टेस्ट, फ्री चेकअप, फ्री अद्वियात दी जाएंगी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ, MS डॉक्टर मसूद बिरक ने हफ्ता सेहत का इफ्तिताह कर दिया। आवाम की बड़ी तादाद हफ्ता सेहत के हवाले से सिविल हॉस्पिटल गोजरा से इस्तेफादा हासिल करेंगे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ, MS डॉक्टर मसूद बिरक ने हफ्ता सेहत के सिलसिला में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। महकमा सेहत और सिविल हॉस्पिटल गोजरा की जानिब से किए गए इंतजाम तसल्ली बख्श करार दिए गए। हफ्ता सेहत पंजाब से सैकड़ों लोग फायदा हासिल कर सकेंगे।
एबटाबाद से खबर है तो एबटाबाद बिलाल टाउन बरसाती नाले में बह जाने वाली 5 साला बच्ची की लाश रेस्क्यू एहलकारों को मिल गई। समाविया नूरवल्द सफीर अहमद गुज़िश्ता रोज अचानक बरसाती नाले में बह गई थी, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू एहलकारों ने गुज़िश्ता रोज मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी रखा, मगर रात को अंधेरा छा जाने के बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया और आज सुबह सवेरे दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके दौरान बच्ची की लाश मिल गई। इमरजेंसी ऑफिसर फाद अली मसूद की क़यादत में सुबह सवेरे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। काला पुल बिलाल टाउन और धमतोड़ के एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी रहा। ऑपरेशन में रेस्क्यू एबटाबाद और रेस्क्यू मनसेहरा की टीम्स ने हिस्सा लिया। महकमे लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए तमाम कोहाट एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के DDP के ताउन से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड कोहाट के गरीब घरानों में बख्शियों की तकसीम के हवाले से एक रोजा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद सुहेल, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मोहम्मद इलियास, कोऑर्डिनेटर फरीदुल्लाह खट्टर के अलावा दीगर स्टाफ ने शिरकत की। तरबीती वर्कशॉप का बुनियादी मकसद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड खवातीन घरानों को बेतल घुबन की फ्राहमी के जरिए घरेलू आमदन बढ़ाना था, ताकि इनकी परवरिश से मजीद पैदावार बढ़ाकर अपनी आमदन मजीद बेहतर करके गुर्बत का खात्मा मुमकिन हो सके। तरबीती वर्कशॉप में डॉक्टर मोहम्मद सुहेल ने शुरा को मुकम्मल ब्रीफिंग दी और तरीक़ाकार से भी आगाह किया, ताकि गरीब खानदान अपनी आमदनी मालवेशी पाल कर बढ़ा सके। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मोहम्मद इलियास ने कहा कि KDDP प्रोजेक्ट गरीब आवाम को तरबियत देकर कारोबार के जरिए इनके म्यार जिंदगी बेहतर बनाता है। शुरा ने महकमे लाइफ स्टॉक कोहाट और KDDP प्रोजेक्ट अफसरान का शुक्रिया अदा करते हुए अहद किया कि KDDP प्रोजेक्ट के ताउन से बेतल घुबन को पाल कर अपनी गुर्बत का खात्मा करेंगे। खबर शामिल कर लेते हैं जी कोट मिठन से तो मर्कजी चेयरमैन रवियत हलाल कमेटी हजरत इलामा मौलाना सैयद अब्दुल खैर आजाद और खतीब बादशाही मस्जिद लाहौर और मोहतरम जनाब मोहम्मद मुजम्मिल ऑफ पेरिस, साहबजादा मौलाना जलीलुर रहमान सिद्दीकी, इंटरनेशनल मजलिस अमल खत्म नबूवत जिला राजनपुर सलई अमीर जमात अहले सुन्नत राजनपुर कारी खुर्शीद अहमद रजा खान की सरबराही में सैलाबजदगान को फूड रमजान पैकेज की तकसीम। इस मौका पर कमांडेंट मोहम्मद कासिम, DSP सदर परवेज खान अहमदानी, जिला सदर प्रेस क्लब राजनपुर मंसूर खान संजरानी भी मौजूद थे। इलावा मौलाना अब्दुल खैर आजाद ने कहा कि हदीस शरीफ में है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर शख्स वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। मौलाना जलीलुर रहमान सिद्दीकी की काविशों से मुल्की हमआहंगी को भी सराहा गया। इस मौका पर इलामा कारी खुर्शीद अहमद रजा खान ने भी खिताब किया। बुलेटिन में खबर है अबू गोजर खान से तो फलाह उम्मत वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में जच्चा बच्चा सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। फलाह उम्मत वेलफेयर सोसाइटी के सदर काजी कैसर महमूद इलाके के लिए नाकाबिल फरामोश खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन ख्यालात के इज़हार मेहमान खास TS स्मार्ट सिटी के ऑनर तारिक शरीफ भट्टी और हम ट्रस्ट के चेयरमैन काजी शौकत महमूद ने फलाह उम्मत वेलफेयर कॉम्प्लेक्स ढोक चौहान में जच्चा बच्चा सेंटर का इफ्तिताह करते हुए किया। सदारत हाजी चौधरी मोहम्मद यासीन ने की। तकरीब में काजी कैसर महमूद, अब्दुल जब्बार भट्टी, राजा जलील कियानी, वाजिद हुसैन ने भी खिताब किया। इस मौका पर सीनियर साफी अहमद नवाज खोकर, चौधरी अब्दुल कयूम चौधरी, मोहम्मद जुल्करनैन और शबीर अनवर और दीगर भी मौजूद थे। तारिक शरीफ भट्टी ने कहा कि इंसानियत की खिदमत और रिफाई कामों के लिए दौलत का होना जरूरी नहीं, बल्कि अल्लाह पाक अपने खास बंदों को इस काम के लिए चुन लेता है। मेहमान खास ने चौधरी साहबदाद ब्लॉक और चौधरी यासीन ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया। अफसोसनाक खबर है जी खैरपुर से तो 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में कैलाश नामी दुकानदार प्रयालो कारोबारी मार्केट में अपनी दुकान पर बैठा था कि 2 नामालूम भत्ता मांगने आए। कैलाश के इनकार पर हथियारों के मुंह खोल दिए। नतीजे में कैलाश नामी नौजवान जख्मी हो गया, जबकि इसका मुलाजिम अब्दुल वहीद लाखों गोलियां लगने से मौका पर ही जाम भाग हो गया। इधर कैलाश को भी मजीद इलाज के लिए हीरा मेडिकल सेंटर सखर मुंतकिल कर दिया गया है। गोजरा के एडिशनल सेशन जज गोजरा हाफिज रिजवान अजीज ने कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए जुर्म साबित होने पर मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया और 2 लाख रुपए जुर्माना भी ऐड कर दिया। मौका पर जुर्माना न अदा करने की सूरत में मुलजिम को मजीद 6 माह कैद भी भुगतना होगी। गोजरा के एडिशनल सेशन जज गोजरा हाफिज रिजवान अजीज ने कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए जुर्म साबित होने पर मुलजिम को याद रहे कि सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। थाना सिटी पुलिस ने न्यू मॉडल टाउन के नवीद नजीर की मदीयत में इसके
कि भाई वहीद नजीर को इसकी दुकान वाकया मेन बाजार में फायरिंग करके कत्ल करने पर इल्जाम मेहती मोहल्ला गोजरा के शेख नईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चालान पेश अदालत किया था, जिस पर फासिल अदालत ने मुकदमा की समाअत करते हुए जुर्म साबित होने पर मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है, जबकि 2 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया है और कहा है कि अगर मौका पर जुर्माना अदा नहीं किया जाता तो 6 माह कैद और भुगतना होगी। मुलजिम को अदालत से गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। मुद्दई की जानिब से असद बशीर एडवोकेट ने मुकदमा की पैरवी की। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, जिनमें हम पहुंचाते हैं हर खबर अवनी के साथ।